नाम शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूले पे किया विश्राम, सूले पे किया विश्राम, सूले पे किया विश्राम, सूले पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Praise the Lord. स्तोत्रम। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, परमेश्वर के वचन और अनुवाद करेंगे हमारे बीच में जोएल माइकल है, वो अनुवाद करने में सहायता करेंगे। हम दोनों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर पिता का और प्रभु के दास लोगों का भी हम तालियों को बजाकर, हम जोरदार तालियों को बजाकर स्वागत करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद सबको। जय मसीह की, ജയ മസിഹി. ജയ മसीह की। കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की। ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും നമ്മുടെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ അതിലേറെ ഉപരി നമ്മെ മെനഞ്ഞവനായ നമ്മുടെ സൃഷ്ടിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും ആയിരിക്കുവാൻ ലഭിച്ച കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു। और आज के दिन के समय हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु की और उससे बढ़कर हमें रचने वाले हमारे सृष्टिकर्ता की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ। അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചത് പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചാണ്। और पिछले दिनों में हमने प्रार्थना के बारे में मनन किया है। കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവഹിതപ്രകാരം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു എന്ന് നാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കേട്ടു, और हमने पिछले हफ्तों में ये मनन किया कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर
परमेश्वर की इच्छा पर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। അത് നമ്മൾ വിശ്വാസികളായ നമുക്കേവർക്കും ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള ഒരു ധൈര്യമാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള അവകാശം. और हमारे पास जो हक प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करने के लिए है, वो हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति में एक धैर्य का और एक हिम्मत का कारण है। ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ഒരു ഭക്തന്, ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ധൈര്യത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. और मैं हमेशा कहता हूं और बताता हूं कि हमारा जीवन में मिला हुआ एक बहुत बड़ी आशीष ये है कि हमारे पास ये एक हक है कि हम कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रभु के नाम पर हम प्रार्थना कर सकते हैं। നമുക്കറിയാം, ലോകപ്രകാരം ഒരു രാജാവിന്റെ അടുക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അടുക്കലോ ഭരണാധികാരികളുടെ അടുക്കലോ നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് കാണുവാനോ അവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കുവാനോ നമുക്ക് മുൻകൂർ അനുമതി, അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വേണം, പ്രയോർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വേണം. और हम जानते हैं हमारे संसार में किसी राजा या ऊंची पदवी में बैठने वाले या किसी शासनकर्ता से अगर हमें मिलना है तो हमें उससे पहले उनके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। അങ്ങനെ ഒരു അനുമതിയോ പ്രയോർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റോ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അത് വലിയൊരു പ്രയാസമേറിയ കാര്യമാണ്. और ऐसी एक अनुमति मिलना भी एक बहुत मुश्किल और मेहनत का कार्य है। നമ്മൾ ആ അനുമതി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അനേകം ആൾക്കാരുടെ അടുക്കൽ റെക്കമെൻഡേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. और हमें ऐसी एक अनुमति मिलने के लिए भी कईयों से जाके हमें मिलना पड़ता है और कईयों को हमें बताने के लिए हमें बताना पड़ता है। എന്നാ പ്രിയമുള്ളവരെ, രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവും നമ്മുടെ സർവശക്തനുമായ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റോ ശുപാർശയോ ഒന്നും വേണ്ട. लेकिन है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर से यदि आज हमें मिलना है तो हमें किसी भी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। पहले प्रायर अपॉइंटमेंट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, നമുക്ക് इन्नൊരു നാമം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. क्योंकि हमारे पास एक नाम मिला हुआ है, അത് യേശു എന്ന നാമമാണ്. और वो नाम जो हमें मिला है वो नाम यीशु नाम है। ആ യേശു എന്ന നാമത്തില് നമുക്ക് പിതാവായ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് ധൈര്യത്തോടെ കടന്നു ചെല്ലാം. और यीशु मसीह जो नाम हमें मिला है, उस नाम से हम परमेश्वर की उपस्थिति में हिम्मत के साथ बिना डरे कभी भी जा सकते हैं। ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നാം കഴുകൽ പ്രാപിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ധാരാളമായ പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. और हमें परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के नाम से हमें ऐसा एक अनुमति एक मिला है कि हम कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में हम जा सकते हैं। ധാരാളമായ പ്രവേശനം. हम कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുന്നമേ പറഞ്ഞത്, ദൈവമക്കളാകുന്ന നമുക്ക്, വിശ്വാസികളാകുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ധൈര്യത്തോടെ കടന്നു ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. इसलिए मैंने पहले कहा था, हमको मिला एक बहुत बड़ा अनुग्रह, आशीष यह है कि हम कभी भी यीशु मसीह के नाम पर परमेश्वर पिता की उपस्थिति में जाके हम प्रार्थना कर सकते हैं। ആമേൻ. ഞാൻ മുന്നമേ പറഞ്ഞ ഉപമ, ആ കഥ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. और मैंने पहले ही कहा हुआ एक दृष्टांत है, कहानी मैं आपके बीच में एक और बार रखूंगा। നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഭരണാധികാരിയോ ഉന്നത അധികാരിയോ പോയി കണ്ടാലും നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ചിലപ്പോൾ അത് സാധിച്ചു കിട്ടണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വിധി ലഭിക്കണമെന്നോ നിശ്ചയമില്ല, അതിന് ഉറപ്പില്ല. और जैसे मैंने कहा, हम अगर किसी नेता से जाके, किसी राजा से जाके या किसी शासन पदवी में बैठने वाले से जाकर मिले तो भी हम जिस बात के लिए जाते हैं और जिस कार्य हम वहां रखते हैं उसका पूरा होना जरूरी नहीं है। എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് നമ്മൾ എന്ത് യാചിച്ചാലും, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, ദൈവഹിത പ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് യാചിച്ചാലും അത് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് കേൾക്കുമെന്നുള്ളത്
അത് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള ഉറപ്പും ധൈര്യവുമാണ്. लेकिन हमें वचन सिखाती है यदि हम यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ भी परमेश्वर से मांगे, कुछ भी प्रार्थना करे, वो हमें सुनेंगे और ये हमारे लिए एक आशीष है. കണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ, എത്ര വലിയ കൃപയിലേക്കാണ്, എത്ര വലിയ ഭാഗ്യത്തിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. तो है मेरे प्रिय, हम कितने बड़े आशीष, कितने बड़े अनुग्रह में हमारा जीवन है. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് എങ്ങനെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തില് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. लेकिन आज के दिन हम कैसे प्रार्थना करना है उसके बारे में परमेश्वर के वचन से कुछ बातें हम देखेंगे. ആമേൻ. മത്തായി സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 6-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. मत्ती Matthew रचित 6:6. समाचार उसका 6वां अध्याय उसका 6वां आयत एक बार हम पढ़ेंगे. ആ. परंतु जब तुम प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा. ആമേൻ. കണ്ടോ, പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ദൈവവുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. और हम परमेश्वर के साथ जब बातें करते हैं उसको हम प्रार्थना कहते हैं. നമുക്കറിയാം, വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, സഭയായി കൂട്ടമായുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യക്തിപരമായ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. और हम जानते हैं व्यक्तिगत तौर की प्रार्थना होती है, कलीसिया मिलकर करने वाली प्रार्थना होती है, एक छोटे झुंड में लोग करने वाली प्रार्थना होती है. लेकिन यहाँ पर हम व्यक्तिगत रूप की प्रार्थना के बारे में देखते हैं. എന്തു വന്നാലും പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഒരു സംഭാഷണമാണ്. और कुछ भी हो, लेकिन प्रार्थना करना का अर्थ यह है कि बातचीत करना. അത് ഹൃദയം പകരുന്ന അനുഭവമാണ്. और हम वो हमारे हृदय की जो बातें हैं उसको बताने वाली एक अनुभव है. അതൊരിക്കലും വൺ സൈഡഡ് അല്ല. और वो सिर्फ एक व्यक्ति करने वाली बात नहीं है. ഒരാൾ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന അനുഭവമല്ല പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. और मात्र एक व्यक्ति बात करना प्रार्थना का अनुभव नहीं है. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നയാളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാളും പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നയാളും ഒരേപോലെ സംസാരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഫെലോഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മ, പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. और प्रार्थना का अर्थ यह है, प्रार्थना करने वाला और प्रार्थना जिससे हो रही है वो भी एक दूसरे से बात करती है. एक ऐसी अनुभव को हम प्रार्थना कहते हैं. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തെ നമ്മൾ തന്നെ ശോധന ചെയ്തോണം. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു മറുപടി ലഭിച്ചുവോ എന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്തോണം. इसलिए जब हम प्रार्थना कर उठे तो हमें खुद को परखना है, खुद को देखना है कि मैं प्रार्थना के बाद क्या मेरे जीवन में परमेश्वर से कोई उत्तर मिला है या बातचीत हुई है. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ഒരു അറയിൽ കയറി, മുറിയിൽ കയറി അടച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രഹസ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം. इसलिए यहाँ लिखा है, जब तुम प्रार्थना करो तो कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से प्रार्थना, गुप्त में प्रार्थना करना है. എന്നാന്ന് വെച്ചാല് അതെന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ രഹസ്യത്തിൽ മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം. यहाँ ये लिखा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें सिर्फ गुप्त में प्रार्थना करना है, മറിച്ച് ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവൻ ദൈവവുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കും. उसका अर्थ यह है कि जिसके पास परमेश्वर के साथ एक संबंध है, एक रिश्ता है, उसके जीवन में एक व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ होगा. അല്ലെ, നമുക്കെല്ലാവരും ചർച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യ യോഗങ്ങളിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മടി കാണത്തില്ല. और हम भी जब आराधना सभा में जाते, कलीसिया में जाते हैं और बड़े प्रार्थना सभाओं में जाते हैं तो हमसे प्रार्थना करने के लिए कहा है तो हमें प्रार्थना करने के लिए कोई झिझक नहीं करते हम. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, പരസ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി രഹസ്യമായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. और मैं हमेशा कहता हूं, जो बाहर
प्रार्थना करते हैं, सबके सामने प्रार्थना जो करते हैं वो व्यक्ति गुप्त में प्रार्थना करने वाला भी होना जरूरी അല്ലെ? है। നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ പരസ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. और हम कई लोग हमें बाहर सबके सामने प्रार्थना करना बड़ी इच्छा हम रखते होंगे, നമ്മൾ കൂട്ടായ്മകളിലും സഭായോഗങ്ങളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഉത്സാഹം കാണിക്കും. और हम संगति में और आराधना सभा में भी हम प्रार्थना करने की बड़ी इच्छा रखने वाले हैं। പക്ഷേ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയോ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലോ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ഉത്സാഹം കാണത്തില്ല. लेकिन व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने में और पारिवारिक तौर से प्रार्थना करने में हम बड़े इच्छा नहीं रखते होंगे, അപ്പോൾ അത് ശരിയല്ല. लेकिन ऐसा होना, ऐसे एक मनोभावना होना गलत है। അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിന് എവിടെയോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. और ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में हमें जानना है, समझना है कि हमारी प्रार्थना हमारा जो प्रार्थना का जो अनुभव उसमें कुछ तो गड़बड़ है। അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്, ഹാലേലുയ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രഹസ്യത്തില് നിങ്ങളെ പിതാവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചു കൊള്ളണം, പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളണം. രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരും. इसलिए वचन में लिखा है कि गुप्त में तुम्हें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना है, प्रार्थना करना है। ऐसा करने पर गुप्त में सुनने वाला हमारा परमेश्वर हमें आशीष देंगे करके हम पढ़ते हैं। എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ? എന്നു വെച്ചാല് ഒരു ജെന്യുവിൻ ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാളുണ്ടല്ലോ, ഹല്ലേലൂയ, അവന് ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രെയർ ലൈഫ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ കാണണം. और जो सही तौर से प्रार्थना करने वाला जो व्यक्ति है, उनके जीवन में गुप्त रूप से एक व्यक्तिगत प्रार्थना अनिवार्य है या होता ही है। അത് അവന്റെ ആത്മാർത്ഥതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. और वो उसके जीवन में जो सच्चाई उसको प्रकट करता है। നമുക്ക് ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. और हम दानिയേൽ भविष्यवक्ता की किताब की ओर हम आएंगे। അതിന്റെ 6-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 10-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. उसका 6वां अध्याय उसका और 10वां पद हम यहाँ पढ़ेंगे। जब दानिయేल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही करता रहा। കണ്ടോ, ഇവിടെ ദാനിയേൽ ഇവിടെ വലിയൊരു പ്രയാസത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. और हम यहाँ देखते हैं दानिయేल एक बहुत बड़ी परेशानी में फंसा हुआ है। ദാനിയേലിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യത്തിന്മേലാണ് ശത്രു തൊട്ടിരിക്കുന്നത്. और हम देखते हैं शैतान ने दानिయేल के जीवन में एक महत्वपूर्ण बात में शैतान ने अपना हाथ अड़ाया है। അവന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ശത്രു വിരോധമായ ഒരു രേഖ എഴുതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. और प्रार्थना, दानिయేल के प्रार्थना जीवन के विरुद्ध शैतान ने कार्य किया है, उसके खिलाफ एक पत्र पर हस्ताक्षर किया गया करके हम देखते हैं। നമുക്കറിയാം ദാനിയേൽ ഒരു നീതിമാനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. और हम जानते हैं दानिయేल एक धर्मी पुरुष है। അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കർത്താവിലെ യഹോവയിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. और उसका जीवन का पहचान ही यह है कि वो परमेश्वर में है। അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസത്തിന്മേല്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന്മേല്, ആ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ തന്നെ ശത്രു തൊടുകയാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന് എത്രമാത്രം തകർന്നു പോകും. ऐसा एक विश्वास जीवन रखने वाला, ऐसा एक प्रार्थना जीवन रखने वाला व्यक्ति के प्रार्थना जीवन को रोकने के लिए जब शैतान कार्य करता है तो उनका जीवन में कितना दुख और परेशानी हुआ होगा हम समझ सकते हैं। എന്തെന്ന് വെച്ചാല് രാജാവ് ഇനി കുറച്ചു നാളുകൾക്കേക്ക് രാജാവിനോടല്ലാതെ മറ്റാരോടും പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്നുള്ള ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. और हम उस वहां का पृष्ठभूमि जानते हैं कि राजा ने एक ऐसा आदेश निकाला है कि कुछ समय तक राजा के अलावा किसी भी और किसी से भी प्रार्थना करना गलत है या मना है। ശത്രുവിനറിയാം ഒരു നീതിമാനായ വ്യക്തിയെ എവിടെയാണ് പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് ശത്രുവിനറിയാം. और शैतान ये जानता है कि एक धर्मी व्यक्ति को कहां पर उनके जीवन में रुकावट डालना है।
ശത്രു മനസ്സിലാക്കി ദാനിയേലിന്റെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ വീഴ്ത്തണമെന്ന് ശത്രു തീരുമാനിച്ചു. और शैतान ने निर्णय लिया कि दानियल जिस पर खड़ा है, जो न्याय प्रमाण और जो परमेश्वर का वचन में है, उस वचन में ही उसको रोकना है करके शैतान ने निर्णय लिया. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 10ാമത്തെ വാക്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഈ രേഖ ദാനിയേലിന് വിരോധമാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ദൈവത്തിന് വിരോധമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ദാനിയേൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഹല്ലേലൂയ, അവൻ അറിയാം എനിക്ക് ആശ്രയിക്കുവാൻ ഒരു പാറയുണ്ട്. और जब दानियल को ये पत्र के बारे में पता चला और वो समझ गया कि पत्र उसके खिलाफ और उसकी प्रार्थना के खिलाफ है, उसके परमेश्वर के पास जाने के खिलाफ है, उन्होंने निर्णय लिया और वो प्रार्थना करने के लिए गया, क्योंकि वो जानता था उसके लिए टिकने के लिए एक परमेश्वर है. അവൻ ദാനിയേലിന് ഉറപ്പാണ്, ശത്രുവിന്റെ മുൻപിലും എനിക്കായി മേശ ഒരുക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. दानियल उस समय भी जानता था कि मेरे शत्रुओं के बीच में मेरे लिए मेज बिछाने के लिए एक परमेश्वर जीवित है. അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാവോ? അവൻ വേഗം തന്നെ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക്, അവന്റെ മാളിക മുറിയിലേക്ക് അവൻ കടന്നു ചെന്നു. इसीलिए जैसे ये पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, वो शीघ्र अपने घर को गया, अपनी कोठरी को गया. യെരുശലേമിലേക്കുള്ള വാതിൽ അവൻ തുറന്നിട്ടു. और यरूशलेम की ओर रहने वाली जो खिड़की है उसने वो खोल दिया. എന്നിട്ട് അവൻ ദിവസവും ചെയ്തു പോരാറുള്ളതുപോലെ ആ ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കി താൻ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെ, ആയിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് സ്തോത്രത്തോടെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. और वो अपनी रीति के अनुसार वो जैसे दिन में करता था वैसे ही प्रार्थना करने लगा, और परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी जो परेशानी है परमेश्वर की उपस्थिति में उसने दिखाया, प्रार्थना किया. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അവൻ ഹല്ലേലൂയ 3 പ്രാവശ്യം മുട്ടുകുത്തി തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്തോത്രം ചെയ്തു. और अपने यहाँ लिखा है अपने रीति के अनुसार वह 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टिके और प्रार्थना करा और धन्यवाद करा. എന്തുവായിരിക്കും സ്തോത്രം ചെയ്തത്? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उसने किस बात का അല്ല, धन्यवाद किया होगा, എന്തുവായിരിക്കാം നന്ദി കരേറ്റിയത്? और वो किस बात का धन्यवाद किया होगा? മറ്റൊന്നുമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ, और कोई बात नहीं है मेरे प्रियो. ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്തു. उसने धन्यवाद किया परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए. പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യയും കഷ്ടതയുടെ നടുവിലും ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെന്ന് അവൻ തന്റെ നാവുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തു. कष्टों के बीच में, क्लेशों के बीच में मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है करके कहकर उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया. ദാനിയേലിന് ഒരു ഉറപ്പായിരുന്നു, ഇത്രത്തോളം എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എന്റെ ദൈവത്തിന് എന്നെ നിർത്താൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ ഇനി ഇതിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുവാൻ എന്റെ ദൈവം ശക്തനാണെന്ന് ദാനിയേലിന് ഉറപ്പായിരുന്നു. और दानियल के जीवन में विश्वास, दृढ़ विश्वास था, जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लेके आया, अभी तक चलाया, राजा के सामने मुझे खड़ा किया, वो परमेश्वर मुझे आगे भी चलाने के लिए सामर्थ्य है. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഭയം കൂടാതെ ഹല്ലേലൂയ അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കിയത്. इसीलिए वो निडर होकर परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेका. ആമേൻ. നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം നമുക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതമാണ്. അതിന്റെ 6ഉം 7ഉം വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. और फिलिपियों की पत्री जो है वो हमारे लिए, सबके लिए जाना पहचाना पत्री है. उसमें से फिलिपियों की पत्री 4था अध्याय उसका 6वां और 7वां पद यहाँ पढ़ेंगे. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए. 7 उपस्थित किए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा. കേട്ടോ, ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടെ, പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പസ്തോലൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്. यह हम देखते हैं जो प्रेरित पौलुस है वो हमें ये सिखाता है, यदि हमारे जीवन में कोई प्रार्थना का विषय है तो हमें कभी चिंता नहीं करना है.
എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതമുണ്ടല്ലോ വിശ്വാസത്താൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതമാണ്. क्योंकि है प्रिय, हम जानते हैं हमारा जो जीवन है वो विश्वास का जीवन है. എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസമുള്ളിടത്ത് ഭയമോ പേടിയോ ആകുലതയോ ഉണ്ടാകരുത്. और जिसके जीवन में विश्वास है उसके जीवन में चिंता डर नहीं होना है. എന്നുവെച്ചാൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാണ് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള. क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे प्रति. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ മക്കളാണ്. क्योंकि हम स्वर्गीय पिता परमेश्वर के संतान हैं. അല്ലെ, സകലത്തിന്റെ നാഥനായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. और हम जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर एक वस्तुओं की जो परमेश्वर है उस परमेश्वर के संतान है हम और आप. തന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയതും അവളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതുമായ ഒരു ജീവിതമുള്ളവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. और परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए और उस पर विश्वास कर कर जीने वाले लोग हैं हम. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭാരപ്പെടരുത്. इसलिए प्रेरित पौलुस हमें सिखाता है कि हमें किसी भी बातों की चिंता में नहीं रहना है. ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? तो हमें क्या करना है? നിങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ സകലതും, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സകലതും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള് സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുകയത്രേ വേണ്ടത്. इसलिए वह लिखा, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ये करना है, प्रार्थना और विनती, तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में सम्मुख में उपस्थित करना है. എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു, പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവേശുവിനോടുള്ള ധൈര്യമാണ്. तो हमने पिछले दिनों में सुना और पढ़ा कि हमारा प्रार्थना सुना जाएगा. ये प्रभु यीशु मसीह में हमारा विश्वास और अनुग्रह है. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം, പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തോണം? എനിക്ക് എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ എന്ത് വരും? നന്ദി വരും, ഒരു താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ്. और हमें अगर विश्वास ये है कि मेरे प्रार्थना सुने जाएगा, मुझे उत्तर मिलेगा, अगर हमारे अंदर ये दृढ़ निश्चय है, विश्वास है, तो हमारे अंदर स्वयं धन्यवाद प्रकट होगा. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്കറിയാം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. और मुझे हृदय से मालूम है और मुझे निश्चय ये है कि मेरी प्रार्थना सुनने वाला एक परमेश्वर है. എന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവിന് സകലതും സാധ്യമാണ്. और मेरे स्वर्गीय पिता के लिए हर एक बातें संभव है. ജെറമ്യാ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ, ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്റെയും കർത്താവായ ദൈവമല്ലോ, എനിക്ക് അസാധ്യമായ വല്ലതുമുണ്ടോ? और यिर्मयाह की भविष्यवक्ता में लिखा है कि मैं सभी बातों का मैं परमेश्वर हूं और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है. എനിക്ക് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ല. मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है. അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചോണം. और वो बातें हमें अपने हृदय में लेकर चलना है. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ എന്ത് വരും? കർത്താവെ, ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, നന്ദി കരേറ്റുന്നു, നീ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമാകിയാൽ ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. अगर ऐसा एक निश्चय हमारे हृदय में है तो हम क्या कहेंगे? हमारे हृदय से धन्यवाद आएगा और हमारा धन्यवाद ये होगा कि हाँ, मेरे लिए प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है. ഇത്രത്തോളം എന്നെ നടത്തിയ ദൈവമാണ്. और मुझे अभी तक चलाने वाला मेरा परमेश्वर है. ഇനിയും നടത്തുവാൻ എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. അവിടുത്തെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. और आगे भी चलाने के लिए मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है और उस विश्वास योग्यता के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോണം? നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെ അപ്പച്ചന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊള്ളണം. और ये ऐसा धन्यवाद करने के बाद हमें अपने विषयों को हमारे प्रभु के हाथों पर सौंप देना है. എന്നിട്ട് അപ്പോസ്തലൻ ഇവിടെ പറയാണ് 7-ാം വാക്യത്തില്, എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തുയേശുവിങ്കൽ കാക്കും. और उसके बाद परमेश्वर का दास कहता है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 7वें पद पर, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. और इस प्रकार जब हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं तो उसका एक उत्तर है. എന്തുവാണ് ആ റിസൾട്ട്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണ്?
और हमें जो मिलने वाला पहला जो उत्तर वो क्या है? സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം. और हर एक समझ के परे एक परमेश्वर की ओर से शांति. ഞാൻ മുന്നമേ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഡൈമെൻഷനൽ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഒരു 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 സംഭാഷണമാണ്, ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. मैंने पहले ही बताया है, पर प्रार्थना क्या है? वो आमने सामने से करने वाले एक बातचीत के समान है. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുൻപില് ദൈവത്തോട് സ്തോത്രത്തോടെ ഞാൻ എന്റെ അപേക്ഷ അപ്പച്ചന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്തു. और मैंने अपने जो परेशानी दुख है धन्यवाद के साथ मैंने अपने पिता के हाथों सामने उपस्थित किया. അപ്പച്ചന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്തു. मैंने अपने परमेश्वर के विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया. അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് എന്തുവാ കിട്ടുന്നത്? तो हमें वापस क्या मिलता है? ദൈവിക സമാധാനം. और परमेश्वर की ओर से एक शांति हमें मिलता है. ഈ വിഷയത്തിന്മേൽ എന്റെ പിതാവ് നിശ്ചയമായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുമെന്നുള്ള എന്റെ ഉറപ്പ്. और ये विषय पर मेरा परमेश्वर निश्चय कार्य करेगा, इसका एक निश्चय और एक दृढ़ निश्चय हमें मिलता है. അതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ്. और ये प्रार्थना का पीछे का एक सच्चाई है. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഇവിടെ മുന്നമേ പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ആകുലപ്പെടരുത്, വിചാരപ്പെടരുത്. इसलिए प्रेरित पौलुस पहले ही कहते हैं कि हमारे हृदय में हमें चिंतित नहीं होना है. എന്തെന്ന് വെച്ചാല് ഹൃദയം ആകുലപ്പെട്ടാല്, ഹൃദയം വിചാരപ്പെട്ടാല് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല. क्योंकि अगर हमारा हृदय चिंतित होता है, हम चिंता में पड़ जाते हैं, तो हम परमेश्वर की जो शांति है उसका अनुभव नहीं कर सकते. എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്, നമ്മുടെ ആൻസൈറ്റി എപ്പോഴും, അല്ല നമ്മുടെ ചിന്തയും വിചാരങ്ങളും ഒക്കെ എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മളെ അങ്ങ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും, ഉയർന്നു നിൽക്കും. और हमारे जीवन में जो हमारी चिंताएं है, हमारा जो परेशानियां है, वो हमारे चिंता हम सबसे ऊपर है, हमारे हृदयों में सबसे ऊपर है. എത്രമാത്രം സമാധാനം ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് തന്നാലും നമുക്ക് ചിന്താ, വിചാരം, ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുവാനോ അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനോ കഴിവോ നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല. तो अगर ऐसी परिस्थिति में हमारे परमेश्वर हमें कितना भी शांति हमें दे, हमारी चिंताओं के कारण, हमारे व्याकुलता के कारण हम उस चिंता को अनुभव नहीं कर पाते हैं. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ്? വിചാരപ്പെടരുത്, ആകുലപ്പെടരുത്. इसलिए पौलुस कहता है, अगर हमारे हृदय में शांति हमें चाहिए तो हमें चिंतित नहीं होना है. ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം, എന്റെ അപ്പൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. और हमारे हृदय में एक दृढ़ निर्णय और निश्चय होना है कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, വിചാരപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ആയുസിന്റെ ഒരു മുഴം നീളമെങ്കിലും കൂട്ടുവാൻ പറ്റുമോ? इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे सब पूछता है, हमें सिखाता है कि चिंता करने से क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन का एक क्षण भी बढ़ा सकता है? ഇല്ല, पറ്റത്തില്ലല്ലോ. ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ? നമ്മൾ വിചാരപ്പെട്ടത് കൊണ്ടോ ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മേൽ നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ ലഭിക്കുമോ? तो क्या आपके पास, आप चिंता करने से, व्याकुल होने से आपकी परेशानियों में कोई उत्तर आपको मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് തന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഹിതം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? അപ്പച്ചന്റെ വിശ്വസ്തതയില്, ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയില് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക, നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക, तो നമ്മൾ हमारा അതിൽ മുറുകെ പിടിക്കുക. तो हमारा जो परमेश्वर का हमारे प्रति इच्छा क्या है? वो इच्छा ये है कि हमारा परमेश्वर के विश्वास योग्यता पर हमें विश्वास करना है और उसको दृढ़ता से पकड़कर हमें खड़े रहना है. അല്ലെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഹന്ന എന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ. और हम सभी हन्ना जो व्यक्ति है उनके बारे में जानते हैं. ദൈവസന്നിധിയിൽ അവള് സ്തോത്രത്തോടെ അവളുടെ വിഷയങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അവള് ഏൽപ്പിച്ചു. उसने परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी जो विषय है वो परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद के साथ उपस्थित किया. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അവൾ അവളുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പകർന്നു. और पवित्र आत्मा ने लिखा है कि उसने अपने हृदय को परमेश्वर की उपस्थिति में रखा. അവളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എന്ന പോലെ അവൾ അങ്ങ് പകർന്നു. और उसके प्रार्थना जो विषय है वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जैसे डाले जाते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में उसने अपने प्रार्थना के विषयों को प्रकट किया. അവളുടെ ഹൃദയം അപ്പോൾ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് യാതൊന്നുമില്ല, എംപ്റ്റി ആയി.
और उसके हृदय में अब उस विषय के प्रति कोई भी बातें नहीं रहा गया, सब कुछ उसने അപ്പൊ എന്ത് परमेश्वर की उपस्थिति സംഭവിച്ചു? में रख दिया। എന്ത് സംഭവിച്ചു? ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാവുന്ന സമാധാനം അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയപ്പെട്ടു. और ऐसा करने पर उसके साथ क्या हुआ? ऐसा करने पर परमेश्वर की जो शांति है उसके हृदय में भर गया। അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന, അവളുടെ മുഖം പിന്നെ വാടിയില്ല. इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है कि उसका मुंह फिर कभी काला ना होने पाया। ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമ്മുടെ മുഖം വാടുന്നതോ നമ്മൾ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകുല ചിത്തരായിരിക്കുന്നതോ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. इसलिए परमेश्वर के उपस्थिति में मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि हम चिंतित रहे और व्याकुल होकर रहे। അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന നടക്കണമെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവവുമായിട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. इसलिए प्रियो मैं बताना चाहता हूं, अगर हमारी प्रार्थना सुने जाना है तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध होना है। ആമേൻ. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1:35 വായിച്ചാട്ടെ. और मरकोस रचित समाचार उसका पहला अध्याय उसका 35वां पद हम एक बार यहाँ पढ़ेंगे। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। ആമേൻ. കണ്ടോ, ഇവിടെ കണ്ടോ, ആദ്യകാലത്ത് ഇരുട്ടോടെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പുറപ്പെട്ട ഒരു നിർജ്ജന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. और वो भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। ആമേൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുനാഥൻ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിർജ്ജന സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് തന്റെ പിതാവുമായിട്ട് തന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയില് മുഴുകി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, കൂട്ടായ്മയില് മുഴുകി. और वहां लिखा है हमारा प्रभु यीशु मसीह भोर को दिन निकलने के बहुत पहले एक जंगली स्थान पर जाकर परमेश्वर के साथ प्रार्थना किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया या बातचीत किया करके हम देखते हैं। അല്ലെ, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുനാഥൻ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം കഴിച്ചുവെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാനും നിങ്ങളും എത്ര അധികമായിട്ട് ദൈവവുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം. तो हमारे है प्रियो, यदि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा आत्मिक जीवन, एक प्रार्थना जीवन बिताया, तो हम कितना उनसे बढ़कर हमें एक ऐसी प्रार्थना जीवन हमें बिताना है। അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടു, നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. तो हमने सबसे पहले ये देखा, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन होना है। അത് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ്. और वो हमारे जीवन में स्वर्ग से आशीष और अनुग्रह प्राप्त मिलने का कारण है। ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഉണർന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കണം. और अगला हम जब देखेंगे वो हमें ये देखना है, जब हम प्रार्थना करें तो हमें मन लगाकर प्रार्थना करना है। നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി മത്തായി സുവിശേഷം മാത്യു 26:41 ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. और उसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित समाचार उसका 26 अध्याय उसका 41 पढ़ेंगे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ആമേൻ. ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവായ യേശുനാഥൻ വലിയൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു മിസ്റ്ററി, ഒരു മർമ്മമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. और हम देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों से परमेश्वर अपना एक बहुत बड़ा एक मिस्ट्री परमेश्वर वहां प्रकट करते हैं। എന്നുവെച്ചാൽ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷകളുണ്ട്. क्योंकि विश्वास जो जीवन है उसमें हमारे जीवन में परीक्षाएं हैं। നമുക്കറിയാം, കർത്താവായ യേശുനാഥനെ പിശാച് 40ഓളം ദിവസത്തോളം പരീക്ഷിച്ചു എന്ന ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. क्योंकि हम जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने 40 दिन तक उनकी परीक्षा किया करके हम അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം, 40 ദിവസം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉപവാസവുമായിട്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ ശത്രുവായ പിശാച് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുനാഥനെ പരീക്ഷിക്കുന്നതായ രംഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കാം. और हम वचन में देखते हैं जब यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास कर रहे थे तो शैतान ने 40 दिन तक उनको लगातार परीक्षा में डाला करके हम देखते हैं। കണ്ടേ, ദൈവത്തോടുള്ള ഏകാഗ്രതയില്, അപ്രതിഷ്ഠയില്, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, പിശാച് എന്താണ്
നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുവാൻ, ആ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ, ആ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ പിശാച് എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. और यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ जो संबंध प्रार्थना में बनता है, उसको तोड़ने के लिए, वो एकाग्रता को तोड़ने के लिए शैतान हमेशा कार्य करते रहता है। ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ, ഗ്ലോറി ടു ജീസസ്. എന്താണ്? നമ്മൾ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോണം? ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം. इसलिए वचन कहता है कि हमें परीक्षा में ना पड़े, इसके लिए जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। ആമേൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഈ സംഭവം നമുക്കറിയാം. ഗെത്സമേൻ തോട്ടത്തിൽ കർത്താവായ യേശുനാഥനെ ശിഷ്യന്മാർ അനുഗമിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. और हम यहाँ देखते हैं, यीशु मसीह जब प्रार्थना करने को गया तो पर यीशु मसीह के चेले उनके पीछे पीछे चलते हैं करके हम देखते हैं। അതിന്റെ 38ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. और उसका 38वां पद हम यहाँ पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, जहां तक कि मेरा प्राण निकला चाहते, तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। കണ്ടോ, എന്റെ ഉള്ളം മരണവേദന പോലെ അതിദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ താമസിച്ച് എന്നോടുകൂടെ ഉണർന്നിരിക്കുവിനെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. और मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला चाहते, तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। ആമേ. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കിയാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. കർത്താവായ യേശുനാഥൻ അവരോട് പറയുക ചെയ്തു, എന്റെ ഹൃദയമുണ്ടല്ലോ മരണവേദനയാൽ അതിദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു. और परमेश्वर कहता है कि मेरा हृदय जो है वो मरने के दुख सा उदास है। നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ താമസിച്ച് എന്നോടുകൂടെ ഉണർന്നിരുന്നു കൊള്ളണം. और तुम्हें करना क्या है? तुम्हें यहाँ रहकर मेरे साथ जागते रहना है। എന്നോടുകൂടെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളണം. मेरे साथ प्रार्थना करना है। പ്രിയമുള്ളവരെ, അതിന്റെ ഗൗരവത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അന്നേരം സാധിച്ചില്ല. और यीशु मसीह के बातों का गंभीरता उस समय चेले लोग समझ नहीं पाए। കർത്താവായ യേശുനാഥൻ എന്തുവാണ് പറയുന്നതിന്റെ ആ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു കൃപയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. और यीशु मसीह जो बातें कहते, उसके पीछे की गहराई और उसकी गंभीरता समझने के लिए उस समय चेलों में सामर्थ्य नहीं था। അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ആത്മാവ് ഒരുക്കമുണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജഡമുണ്ടല്ലോ ആത്മാവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കളയുന്നു. इसलिए यहाँ लिखा है, आत्मा तो तैयार है लेकिन परंतु शरीर दुर्बल है, और शरीर जो है आत्मा को भी निर्बल कर देता है। അല്ലെ, പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, കർത്താവിനോട് കൂടെ ഉണർന്നിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? ജഡം ആത്മാവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കളയുന്നു. हमारे अंदर प्रार्थना करने की इच्छा है, जागते रहने की इच्छा है, लेकिन हमारा शरीर जो है वो आत्मा को निर्बल कर देता है। അതുകൊണ്ടാണ് അവരോട് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഉണർന്നിരുന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ ആവശ്യത്തിൽ കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെ മനസ്സിലാക്കി നാം ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളണം. इसलिए वह परमेश्वर कहते हैं कि जागते रहना है, जाग के रहकर प्रार्थना करना है, मन लगाकर, श्रद्धा लगाकर हमारे विषयों के लिए हमें प्रार्थना करना है। ജഡമോ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ ക്രിസ്തുവേശുവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കളയുവാൻ ഇടയാക്കരുത്. हमारे जो शरीर है, शरीर की कमजोरियां है, और शरीर से जो हम कार्य करते हैं, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ जो संबंध है उसके बीच में नहीं आना है, उसको तोड़ना नहीं है। പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം എല്ലാവരും കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാ. हे प्रियो, हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के इंतजार में बैठे हुए लोग हैं। അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന നമ്മെല്ലാവരുടെയും നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ വരവാണ്. और हम जितने विश्वासी हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह की द्वितीय आगमन है। അപ്പൊ അന്ത്യകാലഘട്ടത്ത് ദുർഘട സമയമാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു. और परमेश्वर का वचन सिखाता है कि ये अंतिम समय है। അന്ത്യകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനത്തോടെ നമ്മൾ പെരുമാറണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अंत के समय, अंत के दिन है, तो हमें परमेश्वर के साथ, हमें ज्ञान के साथ और बुद्धि के साथ कार्य करना है। അന്ത്യകാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ
ഒരുക്കേണ്ടുന്ന സമയമാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു. और वचन हमें ये सिखाती है कि अंत के दिन है तो हमें परमेश्वर के सामने हमें तैयार करना है स्वयं को. അപ്പോൾ ഈ അന്ത്യകാലത്ത് നമ്മുടെ ശരീരവും ആത്മാവും ഒരുക്കമുള്ളതായിരിക്കണം. इसलिए ये अंत के दिनों में हमारा शरीर और हमारी आत्मा एक तैयारी के साथ रहना है. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവ് കള്ളൻ എന്ന പോലെയാണ് കർത്താവിന്റെ വരവെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു. क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह का द्वितीय आगमन एक चोर के ना ही होगा. അല്ലെ, കർത്താവ് വരുന്ന സമയം എന്തെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. क्योंकि कोई नहीं जानता यीशु मसीह के दोबारा आने का समय कब होगा. എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുക്കത്തോടു കൂടി ഇരിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. और हर समय तैयारी के साथ रहना है करके वचन हमें सिखाती है. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ, ലൂക്കാസ് സുവിശേഷം 21:34-36 വാക്യങ്ങൾ. और एक बार हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 34 और 36वां पद. इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर ऐसी प्रकार आ पड़ेगी. इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम उन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो. കണ്ടോ, നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാണ് ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. और हमारे लिए प्रभु परमेश्वर की इच्छा जो है वो प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ लिखा हुआ है. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നവരാകണം. और परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें काल और समय को समझने वाला होना है. ഈ ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ സമയങ്ങളെയും കാലങ്ങളെയും കർത്താവിന്റെ നാളിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോണം? വിവേചിക്കുന്നവരാകണം. നമ്മളെയും നമ്മൾ വിവേചിക്കുന്നവരാകണം. और हमारे जीवन में हमें समय को, दिनों को, परमेश्वर के समय को परखने वाला होना है और हम स्वयं को, खुद को भी परखने वाले हमें होना है. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മൾ അതിഭക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കെണി പോലെ വരാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. इसलिए वहां लिखा है कि सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाओ और वो दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े. ഇത് ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യർക്കും വരും. और ये बातें इस संसार में रहने वाले हर एक व्यक्तियों के जीवन पर आएगी. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയാണ്, മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാനും നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് സദാകാലം ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുവിൻ. और वहां लिखा है कि जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो. അല്ല, ആകയാൽ ഈ സംഭവിക്കുവാനുള്ള എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ, और जो आने वाले जो हर एक बातों से बचने के लिए, അന്ത്യകാലത്ത് കർത്താവിന്റെ നാളുകളിൽ ഹല്ലേലൂയ അനേക വിഷയങ്ങളിലൂടെ ലോകം കടന്നു പോകുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. और परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाती है कि अंत के दिनों में, परमेश्वर के दिनों में इस संसार बहुत से घटनाओं से और परिस्थितियों से गुजरेंगे. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം അന്ത്യകാലത്ത് അന്തിക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു. और हम देखते हैं अंत के दिनों में एक एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी का आएंगे करके हम देखते हैं. ആമേൻ. അന്ത്യകാലത്ത് വിശ്വാസ ജീവിതം, അനേകർ വിശ്വാസം വിട്ടുപോകുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു. और अंत के दिनों में कई लोग परमेश्वर के विश्वास से दूर होंगे करके भी वचन में लिखा है. അനേകർ പാപത്തിലും ലോകത്തിലും വീണുപോകുമെന്ന് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു. और कई लोग पाप में और इस संसार के बातों पर गिर जाएंगे करके भी वचन सिखाते हैं. അങ്ങനെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനും കർത്താവിന്റെ വരവിൽ അവന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാനും നമുക്ക് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകണം.
इसलिए इन बातों से जो हमें परमेश्वर से दूर रखता है, उनसे हमें दूर रहना है और परमेश्वर के आगमन के लिए हमें खुद को तैयार रखना है। അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ പറയുന്നു, സദാസമയവും പ്രാർത്ഥിച്ചും ഉണർന്നും കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളായിരിക്കുവിൻ. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है और परमेश्वर के आगमन के लिए हमें तैयारी में रहना है। അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉണർന്നിരുന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. इसलिए जब हम प्रार्थना करें तो हमें जागते रहना है और मन लगाकर प्रार्थना करना है। പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വചനധ്യാനം. प्रियो, मैं आज का जो मनन है मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। അപ്പൊ നമ്മളോ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയേക്കണം. लेकिन हमारे जीवन में हमें कुछ चीजों को समझना है। പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമക്കളായ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്കൊരു ധൈര്യമുണ്ട്, ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്, അതിനുള്ള ഒരു പ്രിവിലേജ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. और हमारे जीवन में, परमेश्वर के लोगों के जीवन में प्रार्थना करने का जो अवसर हमें मिला है, वो अवसर हमारे लिए एक आशीष है, अनुग्रह है कि हम दायरे के साथ, हिम्मत के साथ उस परमेश्वर से हम प्रार्थना कर पाते हैं। കർത്താവിനെ അറിയുവാനും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായ കാര്യമാണ്. और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानना और उनसे प्रार्थना करना हमारे जीवन में मिला हुआ एक बहुत बड़ी आशीष और अनुग्रह है। ആമേൻ. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു, നമ്മൾ രഹസ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. और दूसरी बात हमने ये देखा, हमें गुप्त रूप से या हम एक व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से प्रार्थना करना है। ആമേൻ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ധ്യാനിച്ചു, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരുക്കത്തോടെ ഉണർന്നിരുന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. और तीसरी बात हमने जो देखा है वो ये है कि हमें तैयारी के साथ जागते हुए मन लगाकर प्रार्थना करना है। ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കട്ടെ, നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. और मैं प्रार्थना करता हूं कि इन दिनों में पवित्र आत्मा हमें इन बातों को करने के लिए सामर्थ्य बनाए। നമ്മളെല്ലാവരെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും സദാസമയം ദൈവസന്നിധിയിൽ ജാഗരിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു കൃപ നമ്മുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അധികമായി നൽകുമാറാകട്ടെ. इन दिनों में प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, जागते हुए मन लगाकर प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा हमें और आपको सामर्थ्य दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ദാസനോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. अनुवाद करने वाले भाई को मैं अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ। ആമേൻ. ലീഡ് ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെയും പ്രിയ പാസ്റ്ററേയും എല്ലാവരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. और अगुवाई करने वाले, इस मीटिंग को अगुवाई करने वाला और हर एक बातें करने वाले हर एक भाइयों को प्रभु आशीष दे, ऐसी मेरी इच्छा और प्रार्थना है। കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവജനത്തെയും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അടിയൻ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകല പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുടെ മേലും സർവശക്തനായ ദൈവം മഞ്ഞും മഴയും പെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറുപടി നൽകി നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് അടിയൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. और मैं प्रार्थना करता हूँ आए हुए सभी लोगों को प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष दे। आपकी प्रार्थना प्रभु सुने और आपके जीवन में आपका प्रार्थनाओं का एक उत्तर मिले, ये मेरी प्रार्थना है। നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അടിയനെയും കുടുംബത്തെയും ഹല്ലേലൂയ ഓർക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ ദൈവം നാം എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സബ്കോ ജയ് മസീഹ്.